In last lecture, we discussed the second order derivative. Now, today, we discuss the nth order derivative. First, we write the example. Find the nth order derivative of foil. Here, first the function e to the power ax plus b. Now, the given function e to the power ax plus b. Here, let y is equal to e to the power ax plus b. Now, here we find the nth derivative, nth order derivative. First, it is a function y, then differentiate with respect to x, it is a dy by dx, it is first order derivative. Again differentiate dy by dx with respect to x, it is second order derivative, d2y by dx2. Then again differentiate d2y by dx2 with respect to x, it is a third order derivative. Likewise, it is a n times nth order derivative. Okay, आता nth order derivative, आता आपण डेरिव्हेटिव्ह काढीत जाणार. ओके, पहा फक्त आपण एक दोन डेरिव्हेटिव्ह काढू, त्याच्यानंतर here nth order काय काढायचे ते पाहू. First, differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. It is dy by dx. Dy by dx is equal to e to the power ax plus b. Here, e to the power ax plus b into derivative of ax plus b. Now, it is e to the power ax plus b into a. It is derivative of ax plus b. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे a, म्हणजे हे झालं तुमचं dy by dx. It is dy by dx. Now again differentiate. With respect to x, then it is d2y by dx is equal to e to the power ax plus b. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे e to the power ax plus b into या ax plus b चा डेरिव्हेटिव्ह a and into a as it is. म्हणजे हे काय ना e to the power ax plus b into a square. It is the second order derivative. Okay, e to the power ax plus b square. Then again differentiate with respect to x. d2y by dx to the derivative, it is d3y by dx. Then derivative e to the power ax plus b into a and into the a cube constant as it is. This is the a square. A square constant as it is. Then e to the power ax plus b into a, it is the derivative of e to the power ax plus and a square as it is. Then it is e to the power ax plus b into a cube. It is the third order derivative. Again differentiate. With respect to x, d3y by dx, so it is d4 is equal to, आता याचा डेरिव्हेटिव्ह काढणं e to the power ax plus b into a आणि into हे a cube constant का constant म्हणजे as it is समोर लिहा किंवा इकडे पाठीमागे लिहा. Then again it is e to the power ax plus b into a to the power 4. ओके, आता आपण हे चार डेरिव्हेटिव्ह काढले. आपल्याला किती nth डेरिव्हेटिव्ह काढायचे. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह इट इज फंक्शन y is equal to e to the power ax plus b. Then dy by dx is equal to e to the power ax plus b into a. Then second derivative काय आहे e to the power ax plus b into a square. Third derivative काय आहे e to the power ax plus b into a cube. Fourth derivative काय आहे e to the power ax plus b into a to the power 4. म्हणजे आता याच्यात एक पॅटर्न तयार झालाय. ओके, here first derivative e to the power ax plus b, here e to the power x
स्टँडर्ड फॉर्म्युला ई टू द पॉवर एक्स. ई टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती काही काढलं तरी ई टू द पॉवर एक्सच राहणार. म्हणजे हे ई टू द पॉवर एक्स हे तर कॉमन राहिले. पण हिअर फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह तेव्हा ए, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह तेव्हा ए स्क्वेअर, थर्ड डेरिव्हेटिव्ह ए क्यूब, फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह ए टू द पॉवर 4. म्हणजे असा एक पॅटर्न तयार व्हायला. मग इन जनरल हिअर in general nth derivative is dny upon dx is equal to e to the power ax plus b into a to the power n. It is the nth derivative. Okay. म्हणजे तुम्हाला nth derivative nth टाइम काढायचे. n नंबर कोणता आहे माहित नाही. Likewise, 3 first order derivative, then second order derivative, then third order, fourth order. Okay, maximum third or fourth पर्यंत derivative काढायचे. चला तुम्हाला एक पॅटर्न तयार होईल. ओके, आणि पॅटर्न तयार झाला त्याच्या त्या पॅटर्न नुसार तुम्हाला काय करता येईल, nth डेरिव्हेटिव्ह लिहिता येईल. मग आता त्याच्यातला कॉमन पॅटर्न कोणता आहे हे आपल्याला शोधणं लागणार. आता इथे ई टू द पॉवर एक्स फंक्शन होतं, ई टू द पॉवर एक्स, ई टू द पॉवर एक्स, ई टू द पॉवर एक्स डेरिव्हेटिव्ह येणार. देन कॉन्स्टंटचा पॉवर बदलत चाललाय. मग असाच पॅटर्न कोणता तयार होते हे पॅटर्न तुम्हाला पाहायला लागणार. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे कम्पेअर करा. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह, देन इट इज सेकंड डेरिव्हेटिव्ह, देन इट इज थर्ड, देन इट इज फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजे कोणता एक पॅटर्न तयार झाला त्या पॅटर्न नुसार आपण डायरेक्ट काय लिहिणार, nth डेरिव्हेटिव्ह. मग याला म्हणतात सक्सेसिव्ह डिफरन्शिएशन. ओके, इट इज सक्सेसिव्ह फॉर nth टाइम. प्रत्येक टर्म फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ए टू द पॉवर 1, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ए स्क्वेअर, थर्ड डेरिव्हेटिव्ह ए टू द पॉवर 3, फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह ए टू द पॉवर 4 या टाइप मध्ये आपण लिहितो. देन आणखी नेक्स्ट एक्झाम्पल पाहू. नेक्स्ट एक्झाम्पल इट इज a to the power px plus q. a to the power px plus q. Then it is let y is equal to a to the power px plus q. Then differentiate with respect to x. Therefore, first derivative dy by dx is equal to a to the power x चा derivative. काय a to the power x चा derivative? a to the power x into log a to the power x into log a and into derivative of px plus q. आणि आता हेच डेरिव्हेटिव्ह आहे, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह. इट इज a to the power px plus q into log a and into p. Okay, first derivative काय आहे, a to the power px plus q into log a plus p. Then again differentiate with respect to x. d2y by dx is equal to again differentiate. आधी p आणि log a हे दोन्ही कॉन्स्टंट आहे. Here it is p into log a as it is. आता a to the power px plus q चा डेरिव्हेटिव्ह. अगेन a to the power px plus q into log a and into p. a to the power px plus q चा हा डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजे जरा काय लिहिता येते, here p square into log a square into a to the power px plus q. It is the second order derivative. Again differentiate with respect to x. d2y by dx2 चा डेरिव्हेटिव्ह काय, d3y by dx is equal to here p square into log a square as it is into आता a to the power px plus q, a to the power px plus q into log a into p, and then d3y by d3 काय, d3y by dx it is pq into log a cube into a to the power px plus q. Then आता इथे फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह काढला तरी चालते किंवा याच्यामध्ये एक पॅटर्न पाहतो. dy by dx is equal to काय, p to the power it is px plus q log a into p.
हे झालं dy बाय dx. त्याच्यानंतर d2y बाय dx काय p2 म्हणजे p स्क्वेअर log a स्क्वेअर आणि a टू द पॉवर px प्लस q म्हणजे हे y ऍज इट इज राहिले. फक्त चेंज काय राहिले, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह तेव्हा p आणि log a कॉन्स्टंट दोन, डबल डेरिव्हेटिव्ह तेव्हा p स्क्वेअर log a स्क्वेअर, थर्ड डेरिव्हेटिव्हला p क्यूब log a होल क्यूब. मग फोर्थ डेरिव्हेटिव्हला काय येणार इथं p टू द पॉवर 4 log a टू द पॉवर 4 आणि हे a टू द पॉवर px प्लस q ऍज इट इज. फिफ्थ डेरिव्हेटिव्हला काय येणार p टू द पॉवर 5 log a टू द पॉवर 5 a टू द पॉवर px प्लस q या टाइप मध्ये. म्हणजे इन जनरल nth derivative it is dny by dxn is equal to here p to the power n into log a to the power n into a to the power px plus q असा होता nth derivative. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आहे इट इज log a आणि p, log a p आणि ऍज इट इज. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काय झालं p स्क्वेअर इट इज log a स्क्वेअर आणि इट इज a टू द पॉवर px प्लस q. थर्ड डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काय झालं p क्यूब log a क्यूब इट इज a टू द पॉवर px प्लस q. मग फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये p टू द पॉवर 4 log a टू द पॉवर 4 हे ऍज इट इज. फिफ्थ डेरिव्हेटिव्ह p टू द पॉवर 5 log a 5 ऍज इट इज. ओके, इन जनरल p टू द पॉवर n nth derivative is p to the power n into log a to the power n into a to the power px plus q. हे झालं होता nth डेरिव्हेटिव्ह. एक पॅटर्न तयार झाला. फर्स्ट सेकंड थर्ड हे डेरिव्हेटिव्ह काढले तुम्हाला पूर्ण डेरिव्हेटिव्ह मध्ये एक पॅटर्न दिसतोय. त्या पॅटर्न नुसार इन जनरल आपण nth डेरिव्हेटिव्ह काढायचं. Then next it is 1 by x. Let y is equal to 1 by x. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Therefore, dy by dx is equal to minus 1 upon x square. It is a standard formula, minus 1 upon x square. पण आता पुन्हा एकदा डेरिव्हेटिव्ह काढतो वेळी स्टँडर्ड फॉर्म्युला नाही, 1 by x square आहे. इट इज मायनस इंटू x टू द पॉवर, इट इज मायनस मीन्स मायनस 1, मायनस 1 इंटू x टू द पॉवर मायनस 2. अगेन डिफरेंशिएट with respect to x. d2y by dx is equal to, it is a minus 1 and x to the power minus 2. ठीक है, minus 2 into minus 1 and x to the power minus 3. minus 2 into minus 1 x to the power minus 3. और यार क्या है? It is 2 into 1 and into x to the power minus 3. Then again differentiate with respect to x. d3y by dx is equal to, आता हे व्यवस्थित पहा, minus 3 पुढे आहे, minus 3 into 2 into 1 and into x to the power minus 4. Calculation व्यवस्थित पहा. Here, in this, the minus 3 is equal to, it is minus 3 into 2 into 1 and into x to the power minus 4. Okay, calculation व्यवस्थित पहा. It is third derivative. Again differentiate with respect to x. Then d4y by dx is equal to, आता याचा डेरिव्हेटिव्ह 4 पुढे घ्या. It is हे मायनस आधीच आहे and it is minus 4 into 3 into 2 into 1 and into x to the power 5. Then याला काय घेणार 4 into 3 into 2 into 1 and into x to the power minus 5. Here आता हे व्यवस्थित पहा. जेव्हा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह जेव्हा -1
into x to the power minus 2. Second derivative 2 into 1 x to the power 3. Third derivative minus 3 into 2 into 1 and x to the power minus 4. Then 4 into 3 into 2 into 1. Then आता एकदा प्लस यायले एकदा मायनस. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह मायनस आला, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह प्लस, थर्ड डेरिव्हेटिव्ह मायनस, फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा प्लस, फिफ्थ डेरिव्हेटिव्ह मायनस, सिक्स्थ डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा प्लस. म्हणजे प्लस मायनस डेरिव्हेटिव्ह चालू. मग या फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह मायनस, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह प्लस, थर्ड डेरिव्हेटिव्ह मायनस, फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह प्लस, पुन्हा फिफ्थ डेरिव्हेटिव्ह मायनस येणार. मग इन जनरल या nth डेरिव्हेटिव्ह nth derivatives here n ये अल्टरनेटिव प्लस मायनस म्हणजे मायनस 1 टू द पॉवर n. ऑड असल्यावर मायनस, इव्हन असले की प्लस, पुन्हा ऑड मायनस, पुन्हा इव्हन प्लस. या टाइप फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह, थर्ड डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह, फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा पॉझिटिव्ह. अँड देन हियर फर्स्ट हियर 1 हे काय होतं मायनस 1 into x to the power minus म्हणजे 1 into x to the power, then 2 into 1, then 3 into 2 into 1, then 4 into 3 into 2 into 1. म्हणजे here fourth derivative 4 into 3 into 2 into 1, third derivative 3 into 2 into 1. मग here nth derivative काय असणार मग n into n minus 1 into n minus 2, like that it is up to 1. And into x to the power here आता हे minus 5 x to the power minus 5, then it is minus 1 minus n, minus 1 minus n. कारण जेव्हा थर्ड डेरिव्हेटिव्ह तेव्हा 1 it is minus 1 minus 3, फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह minus 1 minus 4. In general आता याला कसं लिहिणार, it is minus 1 to the power n into this term, it is a n factorial and it is x to the power minus 1 plus n or n plus 1. And then last answer minus 1 to the power n into n factorial upon x to the power n plus 1. आणि हे आता n प्लस 1 इथं कन्फ्युजन असलं सरळ या स्टेपला तुम्ही 1/3, 1/4, 1/5 लिहिलं असतं तर लगेच कळालं असतं. इथं 4 तर इकडे काय येणार x टू द पॉवर 5 म्हणजे n प्लस 1 अपॉन 1. हियर हे जे x टू द पॉवर 5 लिहायला दिलं x टू द पॉवर मायनस 5 याला लगेच इथंच 1/1/1 या फॉर्म मध्ये लिहिलं. तर हे इथलं जे कन्फ्युजन आहे मायनस 1 मायनस n हे कन्फ्युजन राहत नाही. ओके व्यवस्थित पाहा. हियर आपण याचा डेरिव्हेटिव्ह काढणार, याचा डेरिव्हेटिव्ह काढणार. देन हे काय 2 into 1 आणि 1 by x to the power 3 म्हणजे जेव्हा 2 आहे तेव्हा पॉवर 3 जेव्हा आहे तेव्हा x to the power 1 by x to the power 4 जेव्हा आहे तेव्हा 1 by x to the power 5. म्हणजे पॅटर्न तयार झाला. and then it is nth derivative of 1 by x. कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित पहा. and it is a n factorial, it is a definition of a factorial. n factorial चे definition काय, n belongs to n, then n factorial it is n into n minus 1 into n minus 2 up to 1, like that. 5 factorial काढायचं असेल तर 5 into 4 into 3 into 2 into 1 याचं कॅल्क्युलेशन जे येईल. 6 factorial काढायचं म्हटलं काय 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, then calculation जातात. Here suppose 17 factorial, it is 17 into 16 into 15 into 14 like that 1 पर्यंत. आणि ती कॅल्क्युलेशन म्हणजे n into n minus 1 into n minus 2, n into n minus 1 into n minus 2 up to 1 पर्यंत ते झालं तुमचं n फॅक्टोरियल. तसंच 5 it is 5 हे 5 minus 1 5 minus 2 5 minus 3 5 minus up to 1 पर्यंत. हे 17 minus 1 17 minus 15 फॅक्टोरियलचे डेफिनेशन त्याच्यानुसार हे केलं. फक्त एक पॅटर्न लक्षात राहू.
आता इथे जेव्हा 4 आहे तेव्हा x टू द पॉवर -5 आहे म्हणजे 1/x टू द पॉवर 5 आहे. म्हणजे जेव्हा n तेव्हा पॉवर मध्ये असणार 1/n+1. पॉवर मध्ये असणार 1/n+1. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल पाहू. Next, 1/3x minus 5. Okay, same example. 1/3x minus 5. Let y is equal to 1/3x minus 5. मागच्या ज्यात काय होतं फक्त 1/x. इथे कंपोजिट फॉर्म आहे 1/3x minus 5. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Therefore, dy by dx. Can dy by dx? Here, -1/3x minus 5 square and into या 3x minus 5 चा डेरिव्हेटिव्ह आहे 3. म्हणजे इथे काय आहे -1 into 3x minus 2 to the power -1 into 3. Here. Then again differentiate with respect to x. d2y by dx is equal to here -2 into -1. हे -1 as it is, हे -2 पुढे घेतो into 3x minus 2 to the power -3 into 3x minus 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 3 आणि ऑलरेडी हे पहिले 3 कॉन्स्टंट. म्हणजे जरा कसं लिहिणार 2 into 1 into 3x minus 2 to the power -3 into 3 square. Okay, हा जरा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह. Okay, हा जरा सेकंड. नाउ थर्ड. Differentiate with respect to x. d3y by dx. Here, हे कॉन्स्टंट 3 स्क्वेअर ऍज इट इज. ओके, एकदम पुढे लिहा किंवा इकडे शेवटी लिहा. कॉन्स्टंट ऍज इट इज. हे दोन कॉन्स्टंट ऍज इट इज. डेरिव्हेटिव्ह काढत फक्त या टर्मचा. ओके, हा कॉन्स्टंट ऍज इट इज शेवटीच लिहा. हे दोन कॉन्स्टंट समोर राहतात. आणि देन 3x minus 2 to the power -3 याचा डेरिव्हेटिव्ह काढा. पॉवर पुढे येईल. म्हणजे -3 into 2 into 1 and it is 3x minus 2 to the power -4 into 3 and into हे 3 square as it is. हा झाला फक्त डेरिव्हेटिव्ह. -3 into this term. And then याला काय लिहिणार -3 into 2 into 1 into 3x minus 2 to the power 4 into 3. Here. आता पुन्हा हे पॅटर्न तयार झाले. एक प्लस फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह मायनस, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह प्लस, पुन्हा थर्ड डेरिव्हेटिव्ह मायनस, पुन्हा 1/x नुसार फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा प्लस येणार. 4 into 3 into 2 into 1 3x minus 2 to the power -4 आणि into 3 cube. ओके, या टाइप मध्ये डायरेक्ट फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह अगेन डिफरन्शिएट with respect to x. d4 y by dx4. Then it is here. हे 4 पुढे गेलो. हे 3 to the power 3 कॉन्स्टंट ऍज इट इज. फक्त डेरिव्हेटिव्ह या फंक्शनचा काढायला हे तिन्ही ऍज इट इज. म्हणजे -4 पुढे घेतलं into -3 into 2 into 1 and into 3x minus 2 to the power -5 into 3 into 3 to the power 3. Then it is plus 4 into 3 into 2 into 1 and it is 3x minus 2 to the power -5 into 3 to the power 4. Then in general nth derivative is x to the power n is equal to here n it is एकदा प्लस एकदा मायनस -1 to the power n into here -1 to the power n into it is 4 it is
n into n minus 1 into n minus 2 up to 1, and then it is 3x minus 2 to the power minus n minus 1 into 3 to the power n. Here, 4 derivative, 4, 3, 2, 1. Here, nth derivative, n minus 1, n minus 2 up to 1. Nth derivative, fourth derivative, 3x minus 2 to the power minus 1. 3x minus 2 to the power minus n minus 1. And here, fourth derivative, 3 to the power 4. Nth derivative, 3 to the power n. Same, हे सगळं चेक करा. सेम त्याच पॅटर्न मध्ये. And then, it is minus 1 to the power n into n factorial into it is 3x minus 2 to the power minus n plus 1 and into 3 to the power n. आता फक्त हे मायनस खाली म्हणजेच minus 1 to the power n into n factorial into 3 to the power n आणि 4 to the power 3x minus 2 to the power n plus 1. त्या फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह, आता हे पॅटर्न लक्षात घ्या. आता हे काय nth डेरिव्हेटिव्ह, इट इज a nth डेरिव्हेटिव्ह. ओके, देन आता या nth डेरिव्हेटिव्ह फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय, n च्या जागा 1. मग या पूर्ण n च्या जागा 1 ठेवल्याच्या नंतर द्यायला पाहिजे. आणि ना n च्या जागा 2 ठेवलं की हे, n च्या जागा 3 ठेवलं की हे, n च्या जागा 4 ठेवलं ही कंडिशन आहे. म्हणजे हे झालं तुमचं जनरल फॉर्म. ओके, आता जनरल फॉर्म्युला फॉर द nth डेरिव्हेटिव्ह. आता nth डेरिव्हेटिव्ह साठी कोणताही जनरल फॉर्म्युला नाही, प्रत्येक फंक्शन साठी वेगळा फॉर्म्युला. हे 1/x आहे, त्याच्यानंतर ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन, एक्सपोनेन्शियल प्रत्येक फंक्शन साठी वेगळा आहे. सगळ्यासाठी एकच nth डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला नाही काही. ओके, हे आता या फंक्शन साठी हा झाला तुमचा nth डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला. मग तुम्हाला 10th डेरिव्हेटिव्ह काढा म्हणतो, 11th डेरिव्हेटिव्ह काढा म्हणतो, फक्त n च्या जागेवर 11 ठेवा. जे आन्सर येईल ते झालं तुमचा 11th डेरिव्हेटिव्ह. मग इन जनरल nth डेरिव्हेटिव्ह एकदा काढला की मग तुम्हाला कोणताही डेरिव्हेटिव्ह विचारला तर फक्त n च्या जागेवर ते नंबर ठेवा, त्याच्यानुसार त्याचं कॅल्क्युलेशन करा. ओके, आता nth डेरिव्हेटिव्ह काढण्यासाठी काय, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह काढा, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काढा, थर्ड डेरिव्हेटिव्ह काढा. तुम्हाला त्याच्यात काहीतरी सिमिलॅरिटी दिसणार. ओके, एक पॅटर्न असणार सारखाच, फंक्शन सारखंच असणार. आता हे 3 to the power x, 3x minus 2 to the power minus 3, नंतर minus 4, नंतर minus 5 या टाइप मध्ये पॅटर्न फंक्शन तेच राहील. एकदम स्टार्टिंगला y इक्वल टू काय देतं तुम्हाला, 3x minus 5 to the power minus 1, नंतर पॉवर minus 2 झाला, नंतर minus 3, नंतर minus 4, नंतर minus 5 अप टू असं करीत पॉवर कोणता झाला, मायनस n इंटू n प्लस 1. म्हणजे जेव्हा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह तेव्हा -2 येईल, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह तेव्हा -3, फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह -4, फोर्थ डेरिव्हेटिव्हला -5 आणि देन सिक्स डेरिव्हेटिव्हला -7 या टाइप मध्ये एक वाढत जाणार. हे झालं तुमचं आन्सर. नेक्स्ट त्याच्यानंतर नेक्स्ट लॉग ऑफ ax प्लस b. फंक्शन काय, लॉग ऑफ ax प्लस b. लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ax प्लस b. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट with respect to x. Then dy by dx is equal to 1 by ax plus b into derivative of ax plus b. ax plus b चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, a. म्हणजेच dy by dx is equal to this ax plus b to the power -1 into a. आता हे पुन्हा रेसिप्रोकल फंक्शन. याच्या आधीचे दोन्ही प्रॉब्लेम जसे घेतले तसेच, फक्त याच्या आधीच्या दोन्ही प्रॉब्लेम मध्ये काय डायरेक्ट y इक्वल टू या फॉर्म मध्ये आलं 1 बाय. इथे
वाय दिलेले फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह 1 बायच्या फॉर्म मध्ये आहे. मग सेकंड डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा मागच्यासारखाच येणार. इथं फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह मागच्या फंक्शन होतं, इथला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ते मागच्या प्रॉब्लेम मधला फर्स्ट डेरिव्हेटिव्हला, या प्रॉब्लेम मधला थर्ड डेरिव्हेटिव्ह, याच्या आधीच्या प्रॉब्लेम मधला ते असणार सेकंड डेरिव्हेटिव्ह. ते मागचा केअरफुली पहा. मागच्या याच्यात काय होतं, डायरेक्ट y इज इक्वल टू x टू द पॉवर -1 असं दिलं होतं. y इज इक्वल टू लास्टचा प्रॉब्लेम काय 3x - 2 होतं. 3x - 2 टू द पॉवर -1 म्हणजे मागचा प्रॉब्लेम हे होता 1 अपॉन 3x - 2 y इक्वल टू. पण आता ही सेकंड स्टेप आली. आता पुन्हा याचा डेरिव्हेटिव्ह काढा. अगेन डिफरन्शिएट सेम मागच्या मेथडनं. अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. dy by dx चा डेरिव्हेटिव्ह काय d2y by dx2 is equal to here -1 into ax plus b to the power -2. Second derivative it is 2 and here -1 into ax plus b into a आणि हे पहिले a constant as it is. म्हणजे इथे काय ना -1 into ax plus b to the power -2 into a square. Then त्यानंतर अगेन डिफरन्शिएट with respect to x d3y by d3x dx. Here are -2 पुढे -2 into -1 into ax plus b to the power -3 and into a आणि into हे a square constant as it is. हे a कुठून आलेले या डेरिव्हेटिव्ह x to the power n नुसार डेरिव्हेटिव्ह काढला आणि x चा जागा v टर्म मध्ये a चा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे जे काय ना 2 into 1 into ax plus b to the power -3 into a to the power 3. अगेन डिफरन्शिएट फोर डेरिव्हेटिव्ह काढा, नाही काढला तरी चालते. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x d4y by dx4. फोर डेरिव्हेटिव्ह न काढता इन जनरल लिहिलं तरी चालते. आता देन अगेन इट इज -3 into 2 into 1 into ax plus b to the power -4 into a ते डेरिव्हेटिव्ह मध्ये आणि ते कॉन्स्टंट a to the power 3 as it is. It is a constant. डेरिव्हेटिव्ह या टर्मचा काढला. हे कॉन्स्टंट as it is म्हणजे ते काय ना इट इज -3 into 2 into 1 ax plus b to the power 4 into a to the power 4. आता कॅल्क्युलेशन करतो. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह तेव्हा पॉवर 1 a चाही पॉवर 1. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह तेव्हा इथं पॉवर -2 आणि हिअर a स्क्वेअर. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह पॉवर -2 आणि a स्क्वेअर. थर्ड डेरिव्हेटिव्ह पॉवर -3 इट इज a क्यूब. त्याच्यानंतर फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह पॉवर -4 आणि हिअर a टू द पॉवर 4. मग nth डेरिव्हेटिव्ह काढला इथं पॉवर -n आणि इथे येणार n. फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह. मग nth डेरिव्हेटिव्ह काढला इथं काय येणार n इथे n. पण हिअर फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह इथं 3 आहे. थर्ड डेरिव्हेटिव्ह जेव्हा 2, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह जेव्हा 1 म्हणजे इथं n - 1 आहे हिअर आणि अल्टरनेटिव्ह प्लस मायनस. देअरफॉर इन जनरल nth डेरिव्हेटिव्ह dny by dxn is equal to here -1 to the power n into n - 1 into n - 2 into n - 3 up to 3 to 1 and here into ax plus b to the power -n and into a to the power n and then again -1 to the power n into n - 1 factorial into a to the power n whole to the power ax plus b to the power n. हा झाला nth डेरिव्हेटिव्ह. कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित पहा. मागच्या दोन्ही रेसिप्रोकल मध्ये n फॅक्टोरियल आला, इथे n - 1 फॅक्टोरियल. कारण तिथं रेसिप्रोकलची टर्म एकदम फर्स्टच टर्म होती, इथे सेकंड टर्मला रेसिप्रोकल आले म्हणून n - 1. मागच्या दोन्ही प्रॉब्लेम मध्ये फर्स्ट टर्मलाच रेसिप्रोकल होता, इथं फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह फंक्शन लॉगरिथमिक आणि फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आला रेसिप्रोकलच्या फॉर्म मध्ये आणि देन पुन्हा रेसिप्रोकलचे डेरिव्हेटिव्ह मागचे डेरिव्हेटिव्ह ज्या पद्धतीने काढले होते त्या पद्धतीने आणि पुन्हा सेम तेच पॅटर्न तेच राहिले. कोणतं एक टर्म सारखी येत चालली
ठीक आहे, त्या फॉर्म मध्ये लिहायचं. फक्त हे n फॅक्टोरियल आणि -1 टू द पॉवर n त्याच्यामुळे अल्टरनेटिव्ह +1 -1 प्लस मायनस +1 इट इज प्लस मायनस पुन्हा प्लस पुन्हा मायनस अल्टरनेटिव्ह प्लस मायनस. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल लॉग ऑफ 2x + 3. आता हे होमवर्क साठी आहे. लॉग ऑफ 2x + 3 a च्या जागेवर 2 आणि b च्या जागेवर 3 आहे. a च्या जागेवर 2 आणि b च्या जागेवर 3. इन जनरल हिअर 2 टू द पॉवर n and then 2x + 3. पूर्ण एक्झाम्पल सेम ॲज इट इज. लास्ट आन्सर काय येणार याच्यानुसार -1 टू द पॉवर n n-1 फॅक्टोरियल 2 टू द पॉवर n आणि अपॉन 2x + 3 टू द पॉवर n याच्यानुसार लिहून काढायचं. Next example, cos x. Here, let y is equal to cos x. Now differentiate. With respect to x, therefore dy by dx. मायनस साइन एक्स. हिअर कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह झाला मायनस साइन एक्स. देन पुन्हा दुसरा डेरिव्हेटिव्ह डबल डेरिव्हेटिव्ह येणार कॉस एक्स, पुन्हा थर्ड साइन एक्स, पुन्हा कॉस एक्स. म्हणजे सिमिलॅरिटी येईल. एक्स अल्टरनेटिव्ह साइन कॉस आहे. मग या कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह साइन एक्स आला, या साइन एक्सला पुन्हा कॉस एक्स मध्येच कन्वर्ट करूया. देअरफॉर इट इज मायनस साइन एक्स. मायनस साइन एक्सला लिहिते कॉस ऑफ π/2 plus x and it is divided by dx. Again differentiate with respect to x. Then d2i by dx is equal to cos π/2 plus x. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे मायनस sin π/2 plus x आणि पुन्हा π/2 plus x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 हे द्यायची गरज नाही. देन पुन्हा sin आले आपलं y = cos dy by dx is equal to cos. मग d2i by dx हे सुद्धा कॉस मध्येच पाहिजे. मग या त्याला पुन्हा कॉस मध्ये कन्वर्ट करून घ्या. इट इज कॉस ऑफ अगेन इट इज π/2 plus theta that is theta here. आता इथे फॉर्म्युला कोणता यूज करायचा आपण cos π/2 plus theta is equal to minus sin theta. ठीक हा बघ here theta π/2 plus theta म्हणजे हे काय आहे ना it is cos 2π/2 plus x. It is the second order derivative. Again differentiate with respect to x. d3y by dx is equal to cos 2π plus x. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय मायनस sin 2π/2 plus x. आणि 2π/2 plus x पुन्हा याचा डेरिव्हेटिव्ह 1 येते ते लिहायची गरज नाही. पुन्हा हे मायनस साइन थीटा आहे याला कॉस थीटा मध्ये कन्वर्ट करा. म्हणजे कॉस ऑफ π/2 प्लस 2π/2 प्लस x. आता इथे थीटा काय होता 2π/2 प्लस x π/2 प्लस थीटा म्हणजे हे पुन्हा काय ना कॉस 3π/2 प्लस x. आता here केअरफुली पहा dy by dx cos π/2 plus x, d2y by dx to cos 2π/2 plus x, d3y by 3 cos 3π/2 plus x, and d4y by dx3 cos 4π/2 plus x. Fifth derivative d5y by dx5 it is cos of 5π by 2 plus x. In general nth derivative cos of n π/2 plus x. Therefore, in general, nth derivative is cos of n π/2
next example. Sin ax plus b. आता इथे कन्सेप्ट आहे जसं कॉस होतो कॉसचा एक डेरिव्हेटिव्ह साइन पुन्हा कॉस पुन्हा साइन म्हणजे अल्टरनेटिव्ह साइन कॉस येणार मग आपण काय केलं y इक्वल टू कॉस तो सगळ्याला कॉस मध्ये कन्वर्ट केलं तसंच आता इथं साइन दिलेले तर सगळ्याला काय करणार ना साइन मध्ये कन्वर्ट करणार Yeah, let y equal to sin ax plus b. Then differentiate with respect to x. dy by dx is equal to cos of ax plus b into ax plus b चा डेरिव्हेटिव्ह कारण इथं साइन एक्स नाही इथं काय साइन ऑफ ax plus b म्हणून या ax plus b चा डेरिव्हेटिव्ह a देन आता या cos ax plus b ला साइन मध्ये कन्वर्ट करायचं म्हणजे पुन्हा फॉर्म्युला कोणता आहे हे साइन पाय बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा देन आपल्याजवळ cos थीटा दिलेले इट इज cos थीटा त्याला साइन मध्ये कन्वर्ट करायचं देन इट इज साइन पाय बाय 2 प्लस थीटा दॅट इज ax plus b and into a as it is constant. Now again differentiate with respect to x. d2i by dx is equal to cos चा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह sin चा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह इज cos pi by 2 plus ax plus b and into या पूर्ण याचा डेरिव्हेटिव्ह पाय बाय 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 b चा डेरिव्हेटिव्ह 0 ax चा डेरिव्हेटिव्ह a आणि एक ओरिजिनल a ला देन पुन्हा काय करणार या कॉस ला साइन मध्ये कन्वर्ट करायचं या टाइप मध्ये देन साइन ऑफ पाय बाय 2 प्लस थीटा आता थीटा कोणता आहे पाय बाय 2 प्लस ax प्लस b आणि इनटू हे a स्क्वेअर and then it is sin 2 pi by 2 plus ax plus b and into a square. Okay, same again differentiate with respect to x. d3y by dx is equal to sin चा डेरिव्हेटिव्ह काय पुन्हा cos 2 pi by 2 plus ax plus b sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x आणि x चा जर ही टर्म त्याच्यात या a चा डेरिव्हेटिव्ह इट इज a आणि हे a स्क्वेअर एज इट इज देन याच्या पुढची स्टेप cos ला काय करणार sin मध्ये कन्वर्ट करणार म्हणजे sin ऑफ पाय बाय 2 प्लस थीटा इट इज cos थीटा cos थीटा ला काय करणार sin पाय बाय 2 प्लस थीटा आता थीटा आहे sin पाय बाय 2 प्लस थीटा काय 2 पाय बाय 2 प्लस ax प्लस b into a cube and therefore d3y by dx is equal to sin of it is 3 pi by 2 plus ax plus b into a cube. These are the third derivative. Yeah. First derivative sin pi by 2. Second derivative sin 2 pi by 2. Third derivative sin 3 pi by 2. म्हणजे nth derivative ला काय येणार sin n pi by 2. आणि पुन्हा मल्टिपल मध्ये फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ला a, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ला a स्क्वेअर, थर्ड डेरिव्हेटिव्ह ला a क्यूब. मग nth डेरिव्हेटिव्ह ला काय येणार a टू द पॉवर n. Then in general nth derivative
is equal to sine of n pi by 2 plus ax plus b into a to the power n. हा झाला तुमचा n डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजे एक पॅटर्न इट इज dy by dx here. हे झालं तुमचा dy by dx. हे झालं d2y by dx. हे झालं d3y by dx. जेव्हा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह here pi by 2, second derivative 2 pi by 2, third derivative 3 pi by 2. ओके, बाकी सगळं सेम राहील. बाकी सगळं सेम राहील. फक्त इथं pi by 2, 2 pi by 2, नंतर 3 pi by 2, नंतर 4 pi by 2, 5 pi by 2, असं up to n pi by 2. आणि into फर्स्ट डेरिव्हेटिव्हला a, सेकंड डेरिव्हेटिव्हला a स्क्वेअर, थर्ड डेरिव्हेटिव्हला a क्यूब, फोर्थ डेरिव्हेटिव्हला a टू द पॉवर 4, therefore nth डेरिव्हेटिव्हला a टू द पॉवर n. हे झालं तुमचं सक्सेसिव्ह डिफरन्शिएशन फॉर द n टाइम्स. नाउ नेक्स्ट. Find the nth derivative of y is equal to e to the power ax into cos of bx plus c. Now here we will find the nth derivative. Therefore here given y is equal to e to the power ax into cos of bx plus c. Okay. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to u into v. Therefore dy by dx is equal to e to the power ax as it is into derivative of second function, direct derivative of second function. काय आहे second function चा derivative? Minus sine of bx plus c into b. Yeah. First function as it is, derivative of second function. वाटल्यास इथे ते फॉर्म्युला लिहिला तरी चालते. First as it is, then derivative of cos of bx plus c, and then second step ला लिहिला. Okay? किंवा डायरेक्ट ला first as it is, second चा derivative. Now second as it is, cos of bx plus c into e to the power ax into a. Okay. Now, आता याच्यातून e to the power ax कॉमन घ्या. e to the power ax कॉमन घेतल्यानंतर आता पूर्ण ब्रॅकेट घ्या. e to the power ax, e to the power x कॉमन घेतलं. इथे मायनस राहिले. ओके, मायनस b इंटू साइन. ओके, आणि इकडे राहिले a इंटू, तर मायनस ची टर्म सेकंड लागली, प्लस ची टर्म आली a इंटू कॉस ऑफ bx प्लस c. e to the power x कॉमन घेतलं, and here minus b into sine of bx plus c. आता फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह. ओके, देन आता तुमचं डिफरन्शिएशन, सक्सेसिव्ह डिफरन्शिएशन म्हणजे सिमिलर, म्हणजे टर्म सिमिलर y, त्याच्यानंतर dy by dx, त्याच्यानंतर d2y by dx2, d3y by dx3, याच्यातला सिमिलर म्हणजे एका पॅटर्न मध्ये सगळं यायला पाहिजे. आता इथे e टू द पॉवर ax इंटू कॉस, इथे e टू द पॉवर ax इंटू हे पूर्ण टर्म आहे, आणि इथे सिंगल टर्म पाहिजे तुम्हाला, फक्त कॉस किंवा साइन, म्हणजे फक्त कॉस आणा. इथे e टू द पॉवर x इंटू कॉस आहे, त्याला कॉस मध्ये कन्वर्ट करा. मग आता याला कॉस मध्ये कसं कन्वर्ट करणार? या e टू द पॉवर x आणि इंटू कॉस, जसं मागच्या याच्यात y इज इक्वल टू साइन x होतं, तर dy by dx कॉस जरी आलं तरी त्याला साइन मध्ये कन्वर्ट केलं. तसं आता e टू द पॉवर ax आहे, तर ही टर्म काय पाहिजे? कॉसच्या फॉर्म मध्ये आली पाहिजे. मग आता कॉसच्या फॉर्म मध्ये कसं असणार? हिअर हे a कॉन्स्टंट, b कॉन्स्टंट, a इंटू कॉस आणि b इंटू कॉस, b इंटू साइन, त्याला कॉस मध्ये कन्वर्ट करायचं. तर इथे तुम्हाला कॉस a प्लस b चा फॉर्म्युला लिहिता येते, पण या a च्या जागेवर कॉस आणि b च्या जागेवर साइन लिहिणे लागणार. मग a आणि b या कॉन्स्टंटच्या जागेवर साइन किंवा कॉस कधी लिहिता येते? आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याच्यात हे असे प्रॉब्लेम पाहिले होते. एका कॉन्स्टंटला साइन आणि एका कॉन्स्टंटला कॉस पुट केलं, पण कधी त्यांची स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग 1 झाली तर आपण हे प्रॉब्लेम पाहिलेले असेल. साइन इनव्हर्स ऑफ
सपोज 4 cos x minus it is 3 sin x upon 25. Okay. Then मग याला काय दिलं होतं sin inverse of 4 by 25 cos x minus 3 by 25 sin x. Then या दोन्हीची स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग 1 होते. 16 by 25 9 by 25 म्हणून एकाला साइन आणि एकाला कॉस. इथे ए स्क्वेअर आणि बी स्क्वेअर या दोन्हीची स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग 1 होत नाही. स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग 1 होत नाही. मग या ए ला कॉस किंवा बी ला साइन पुट करता येत नाही. मग आता इथं असं कोणता तरी कॉन्स्टंट आणलं लागणार. आता इथं कोणता कॉन्स्टंट आणले यात पुन्हा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मध्ये आपण एक रिलेशन पाहिली होती. ए कॉस थिटा प्लस बी साइन थिटा इज इक्वल टू सी. देन हियर either divide by a square under root of a square plus b square ने divide करा. a cos theta plus b sin theta. a cos theta plus b sin theta. याला divide by under root of a square plus b square under root. It is a square. Coefficient of sin and cos. Coefficient of sin and cos. Trigonometric function. Okay. हाच पॅटर्न इथे यूज करायचा आहे. Here हे जर कॉन्स्टंट या दोन्हीची स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग 1 होत असली तर एकाला साइन आणि एकाला कॉस म्हणता येते. म्हणजे कॉस ए प्लस बी किंवा कॉस ए मायनस बी चा फॉर्म्युला तयार होईल. इथं मायनस ए म्हणजे आपल्याला कॉस ए मायनस ए प्लस बी चाच फॉर्म्युला तयार करायचा. म्हणजे एकाला कॉस आणि एकाला साइन. तर हे इथं पूर्ण याला अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर न मल्टिप्लाय अँड डिवाइड करा. देन याच्यानंतरची टर्म ई टू द पॉवर ए एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ a square plus b square and in bracket a upon under root of a square plus b square coefficient of cos and sin या दोन्हीची स्क्वेअरिंग आणि अंडर रूट ऍडिशन याला डिवाइड करा. म्हणजे हे काय होते cos of bx plus c minus b upon under root a square plus b square into sin of bx plus c. And now या दोन्हीची स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग होती 1. म्हणजे इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मध्ये जसं एकाला कॉस अल्फा आणि एकाला साइन अल्फा पुट करत होतो त्या पद्धतीने आता या एका कॉन्स्टंटला एकाला साइन आणि एकाला कॉस पुट करायचं. मग हियर इट इज dy by dx. Then here put a upon under root a square plus b square is equal to cos alpha. आता याला कॉस अल्फा कशामुळे म्हणले कारण आपल्याला कॉसचा फॉर्म्युला तयार करायचा. ई टू द पॉवर एक्स इंटू कॉस आला पाहिजे. आणि कॉसच्या फॉर्म्युल्यामध्ये काय कॉस ए प्लस बी असो का कॉस ए मायनस बी. काय फॉर्म्युला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किंवा कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी. म्हणजे कॉस सोबत कॉसच आणि साइन सोबत साइन. कॉस अल्फा अँड बी स्क्वेअर इट इज बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू साइन अल्फा. वेअर अल्फा इज कॉन्स्टंट. Now, dy by dx is equal to e to the power ax, a under root a square plus b square into it is cos alpha. Here, he cos ही टर्म पुढे लिहू. हे cos alpha आहे. cos alpha सेकंड ला आहे. cos of bx plus c into cos alpha minus sin of bx plus c into here the sin alpha. And now it is e to the power ax into a square plus b square to the power 1 by 2 into it is cos of bx plus c plus alpha cos A cos B minus sin A sin B. It is cos A plus B is a formula. Okay. And then dy by dx is equal to a square plus b square to the power 1 by 2 into e to the power ax and into cos of bx plus c plus alpha. या स्टेपच्या नंतर इथे काहीच केलं नाही.
फक्त हे ब्रॅकेट इकडून लिहिलं, हे इकडून लिहिलं. आता हे झालं तुमचं dy बाय dx. अगेन डिफरन्शिएट. आता पुन्हा याला डिफरन्शिएट करतो, हे कॉन्स्टंट ऍज इट इज राहणार. इथं u इंटू v. जसं फर्स्ट स्टेपला u इंटू v यूज केलं होतं, सेम u इंटू v. नाव अगेन डिफरन्शिएट with respect to x. Here d2i by dx2 is equal to a constant is as it is a square plus b square to the power 1 by 2 into e to the power ax into first as it is second चा डेरिव्हेटिव्ह. आता सेकंड चा डेरिव्हेटिव्ह काय ना माइनस साइन dx प्लस c प्लस अल्फा इंटू b पुन्हा प्लस सेकंड एज इट इज कॉस ऑफ bx प्लस c प्लस अल्फा इंटू e टू द पावर ax इंटू e. Here u इंटू v. u इंटू फर्स्ट एज इज सेकंड चा डेरिव्हेटिव्ह, सेकंड एज इज फर्स्ट चा डेरिव्हेटिव्ह. पुन्हा e टू द पॉवर x. इथं जसं e टू द पॉवर x कॉमन घेतलं तसंच e टू द पॉवर x कॉमन घ्या. देन a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर टू द पॉवर 1 by 2 इंटू e टू द पॉवर ax इन ब्रॅकेट. पुन्हा मागचा करायचा a इंटू कॉस ऑफ bx प्लस c प्लस अल्फा आणि मायनस b into sin of bx plus c plus alpha. म्हणजे पुन्हा ही टर्म आली. याच्यात पुन्हा काय केले, हे a cos आणि sin चा कोएफिशिएंटची स्क्वेअरिंग आणि ऍडिंग इन अंडर रूट डिवाइड केली. म्हणजे इथे तेच करायचं. यार a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर होल स्क्वेअर इंटू अंडर रूट a square plus b square into e to the power ax and in bracket a upon under root a square plus b square cos of bx plus c plus alpha and minus b upon under root a square plus b square into sin of bx plus c plus alpha. Okay. Here इथं जी स्टेप केली ती स्टेप डिवाइड अँड मल्टिप्लाय बाय अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. डिवाइड अँड मल्टिप्लाय बाय अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर अँड देन ए स्क्वेअर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इट इज कॉस अल्फा, बी अपॉन अंडर रूट इट इज साइन अल्फा. देन पुन्हा ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर टू द पावर, हे ही पावर 1 by 2, हे ही पावर 1 by 2, इट इज पावर 2 by 2 into e to the power ax and in bracket here cos of bx plus c plus alpha into cos alpha minus sin of bx plus c plus alpha into sin alpha. पुन्हा cos a cos b minus sin a sin b. Then a square plus b square to the power 2 by 2 into e to the power ax in bracket cos a plus b या दोन्हीचे ऍडिशन. हे होतं आता cos of bx plus c plus 2 alpha cos a plus b हे झालं 2 alpha आणि हा झाला तुमचा डबल डेरिव्हेटिव्ह. या हे काय d2i by dx. d2i by dx2 is equal to a square plus b square to the power 2 by 2. Here power 1 by 2 नंतर सेकंड डेरिव्हेटिव्हला पॉवर 2 by 2, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्हला पॉवर 1 by 2, सेकंड डेरिव्हेटिव्हला पॉवर 2 by 2, थर्ड डेरिव्हेटिव्हला असं देणार 3 by 2, फोर्थ डेरिव्हेटिव्हला 4 by 2. देन e to the power ax into this cos of bx plus c plus 2 alpha
here alpha plus alpha, cos A plus B. Then here is our second. Then similarly, third derivative. Is equal to A square plus B square to the power 3 by 2 into A to the power x and into cos of bx plus c plus n alpha. So it is 3 alpha. It is third derivative. And nth derivative here power n by 2. There. A square plus B square to the power n by 2 into e to the power ax into cos of bx plus c plus n alpha. Then आता हे झालं तुमचा nth डेरिव्हेटिव्ह. हे झालं nth डेरिव्हेटिव्ह. आता हे अल्फा कॉन्स्टंट तुम्ही मनाने घेतलेले घ्या. अल्फा इज कॉन्स्टंट आणि अल्फाची व्हॅल्यू ए आणि बी. हे ए आणि बी तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये दिलेले. अल्फा कॉन्स्टंट मनाने घेतलेला आहे. अल्फाची व्हॅल्यू जर काढायची असेल तर अल्फा इज इक्वल टू या दोन्हीवरून काढता येईल. अल्फा इज इक्वल टू यार टॅन इनवर्स ऑफ इट इज बी बाय ए. टॅन इनवर्स ऑफ बी बाय साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा. इट इज टॅन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय ए. देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स बी बाय ए. ओके, अल्फाची किंमत काय घेते ती टॅन इनवर्स बी बाय ए. म्हणजे पूर्ण ऍज इट इज. फक्त हे अँगल जे लिहिलं आपण कॉस ऑफ bx प्लस सी प्लस n इंटू टॅन इनवर्स ऑफ बी बाय ए असे लिहिलं. ओके, बाकी सगळं ऍज इट इज. फक्त अल्फाच्या जागेवर काय टॅन इनवर्स ऑफ बी बाय साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बी अपॉन ए. इट इज बी बाय अल्फा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स बी बाय ए हे लिहित आहे. ओके, केअरफुली पहा प्रॉब्लेम. यू इंटू बी न तयार केलं त्याच्यानंतर आपण कॉन्स्टंट इंटू कॉस आणि कॉन्स्टंट इंटू साइन. तर ह्या दोन कॉन्स्टंटला आपण साइन मध्ये आणि कॉस मध्ये कन्वर्ट केलं. म्हणजे फॉर्म्युला तयार झाला कॉस ए मायनस बी चा. सॉरी, कॉस ए प्लस बी चा. मग कॉस ए प्लस बी च्या फॉर्म्युल्यानुसार फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आला. देन सेकंड डेरिव्हेटिव्ह, सिमिलरली थर्ड अँड देन nth डेरिव्हेटिव्ह. केअरफुली पहा. सेम असंच e रेस टू ax इंटू साइन bx प्लस सेम असंच लिहायचं याच्यासारखं. ओके, हे केअरफुली पहा.